салом ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед бинандагони гиромӣ. барнома мустақиман аз студияи марказии радиои озодӣ дар шаҳри Прага пешниҳоди шумо мешавад. имрӯз 24 март аст ва ман Зарангези Наврӯзшоҳ. ҳоло нигоҳе ба сархати хабарҳо. ҷанг дар Украина дар нишасти сарони кишварҳои узви НАТО дар Брюссел баррасӣ мешавад. Зеленский аз онҳо хост кӯмак ба Украинаро дареғ надоранд. На цих трёх саммитах буде наша позиция. дар ин се нишаст мо мебинем ки дӯсту шарик аст, ки фурӯхта шудааст ва ки ба мо хиёнат кард. Иззат Амон, ҳомии зиндонии ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик, ба вакили дифоаш гуфтааст, ки даъвои нав бар зидди ӯ асос надорад ва аз касе қарздор нест. омаданду ваъда доданд, ки хонаҳои сӯхтаашонро барқарор мекунанд. сокинони осебдида аз муноқиша дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон мегӯянд муҳтоҷи кӯмаканд. Мен ваъда дода бурафтан ки обод мекунем гуфтан. Чӣ хел омда бурафтигашон баҳмин истода севан хеле чи байни ёдам карги не. дар шаҳри Брюссел нишасти изтирории сарони кишварҳои узви НАТО идома дорад ва дар он роҳҳои хотима додан ба ҷанги Русия дар Украина баррасӣ мешавад. ин яке аз се нишасти раҳбарони кишварҳои ғарбӣ аст ва дар он муноқишае баррасӣ мешавад, ки як моҳ боз идома дораду ягон аломате аз хатми он ба назар намерасад. пеш аз оғози нишасти Брюссел, Владимир Зеленский, раиси ҷумҳури Украина, хостори ҳамбастагӣ ва кӯмак ба кишвараш шуд. Каюмар Сеато гузориш медиҳад. дар остонаи гирди ҳам омадани раҳбарони кишварҳои ғарбӣ дар Брюссел барои баррасии ҷанг Владимир Зеленский хостори ҳамбастагӣ бо кишвараш шуд. дар муроҷиати видеоӣ дар рӯзи панҷшанбе ӯ дигарбора хост ки фазои кишвараш барои парвозҳо баста шавад ва гуфт ки кишварҳои ғарбӣ ба Украина ҳавопаймову тонку аслиҳаи зарур барои мудофиаро надодаанд. На цих трёх саммитах буде наша позиция. дар ин се нишаст мо мебинем ки дӯсту шарик аст, ки фурӯхта шудааст ва ки ба мо хиёнат кард. зиндагиро бо ваҳдат муҳофизат кардан мумкин аст. озодӣ бояд мусаллаҳ шавад. Свобода, вона має бути озброєною. чанд соат пештар аз ин ҷо Байден раиси ҷумҳури Амрико ба Брюссел омад то дар нишастҳои НАТО, гурӯҳи 7 ва Иттиҳоди Аврупо ширкат кунад. қарор аст Амрико ба зидди сиёсатмадорон ва сарватмандони Русия таҳримҳои нав ҷорӣ кунад ва НАТО нирӯҳаашро дар Аврупои Шарқӣ тақвият бахшад. аммо муттафиқони аврупоии Амрико ки баъзе сахт пойбанди газу нафти Русия ҳастанд, дар масъалаи таҳримҳои бештар ихтилофи назар доранд. 2 votes in favor, 0 votes against. ҳамчунин рӯзи чаҳоршанбе як қатномаи таҳиякардаи Русия бо талаби кӯмаки бештар ба Украина ки нақши Русия дар ҷангро зикр накарда буд, дар Шӯрои амнияти Созмони милал қабул нашуд. сафири Бритониё дар Созмони милал пешнависи қатномаро танқид карда гуфт ки агар Русия аз вазъи башарӣ дар Украина нигарон аст, пас бояд бомбаборони кӯдакону муҳосираро бас кунад. Русия ҳар гуна иддаоро дар бораи ҳадаф гирифтани ғайринизомиён рад мекунад ва ҷанг дар Украинаро амалиёти махсуси низомӣ меномад ва мегӯяд ки ҳадаф аз он ғайринизомӣ кардани Украина ва пок кардани он аз миллатгароёни хатарнок аст. кишварҳои ғарбӣ мегӯянд ки ин фақат як баҳонае барои оғози ҷанг буд. аз тарси ҷанг беш аз 2000 шаҳрванди Тоҷикистон Украинаро тарк карданд. ҳудуди 200 нафари онҳо донишҷӯ буданд. ояндаи таҳсили онҳо мисли поёни ҷанг дар ин кишвар норӯшан аст. Саидҷон Раҳимов, донишҷӯи донишгоҳи кимиотехнологияи шаҳри Днепр, аввали моҳи март ба Аврупо фирор кард ва ҳоло дар Олмон аст. қабл аз барнома ҳамкори мо Мумин Аҳмадӣ бо Саидҷон суҳбат дошт ва аввал аз ӯ дар бораи вазъ дар ҷои зисташ пурсид. вазъ хеле хароб буд. якум ки зиндагӣ кардан аслан дигар маъно надошт ба фикрам, чунки пулҳои мо ҳамаш ки дар кор буданд, дигар мо гирифта натонистем аз ҳамон банкоматҳо, банкҳо, чунки пул тамом шуда буд. пул нест. ва дуюм дар мағозаҳо чӣ мешид? мушкили маводи ғизоӣ буд. суоли дигаре ки ҳамкорам аз Саидҷон Раҳимов пурсид дар бораи таҳсили ӯ буд, ки дигар чӣ кор мекунад ва ояндааш чӣ мешавад? дарс нест, ҳама таҳтил ҳастанд ва мо тамос гирифтем ба ҳамон муаллимои худ дар университет гапзанон кардем дар донишгоҳ ки чӣ мешавад. гуфтанд ки
حالا آنها هم منتظر هستند که وضع چگونه می شود. بعد می شود که نوبسته از آن که ما در کدام دولت هستیم می توانیم به طریق فاصلوی تحصیل را دوام بدهیم و حتی حمایه دیپلم کنیم و بعد آنها می توانند که همه اون حجت های ما که اصلا دیپلم بکالور من که عین حال در دانشگاه است می توانند طریق پشته بعد روان کنند. ما در کدام کشور حضور داشته باشیم. بعدا سعید جان رحیمов دانشجوی توجیک صحبت میکرد که از جنگ اوکراین به اروپا گریخت و حالا معلوم نیست سرنوشت من بعده تحصیلش چی خواهد شد. عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده نو نسبتش را به اساس خوانده. گفته است ادعای دعواگر درباره برنگردانیدن $10,000 اساس ندارد. بر ضد عزت امان با دعوای نورالله واحدوف ساکن شهر باختر پرونده نو باز کردند. واحدوف دعوا دارد که عزت امان از او $10,000 گرفت ولی قسمی از آن را نپرداخت. همکارم میرزانبی خالقزاد با وکیل دفاعی عزت امان صحبت کرد و حالا در استودیو با ماست. خب میرزانبی اول میگفتید که عزت امان برای به اساس خواندن اتهام چی دلیلی آورده است؟ بله زرنگیس، در صحبتی که امروز یعنی 24 مارس با سید برهان شریف داشتم و گفت که $6,000 مرد دعواگر را کیها عزت امان به خودش داده است و بقیه آن را به همسر نورالله واحدوف که حالا در اوکراین قرار دارد داده است. وکیل عزت امان گفت که به سبب جنگ در این کشور نتوانست است با همسر واحدوف در تماس شود و واقعیت را ثابت کند. به قول سید برهان شریف دعواگر نورالله واحدوف اعتراف کرد که در عوض یک ماشین مرسدس $6,000 از نزدیکان عزت امان گرفته است ولی 4,000 باقی مانده را هنوز نگرفته است. عزت امان در زبان خطش نوشته است که به زن دعواگر این پول را داده است ولی نورالله میگوید زنش رد کرده است. وکیل دفاع به ما گفت که به حرفای واحدوف باور ندارد و میخواد با خود این زن تماس گرفته پرسند و از او زبان خط گیرند. حالا واحدوف طلب دارد که این پولش را از عزت امان ستانیده به او برگردانند. و تلاشای ما برای صحبت با خود دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد ولی این ادعای او در یک نوار ویدیویی وجود دارد در شبکه یوتیوب نشر شده است که ظاهرا مقامات تاجیک نشر کردند. بله میرزانبی در واقع پیش از برنامه میگفتید که وکیل دفاع از نام او به مقامات عریضه نوشته است که او را عفو کنند. در این باره بیشتر معلومات میدادید؟ بله وکیل مدافع گفت که به سرایست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه دوباره عریضه پیشنهاد کردند تا او را که به 9 سال زندان محکوم شده است عفو کنند. ولی در همین میان ویدیوی نورالله واحدوف با دعوای نو در یوتیوب نشر شد و عریضه معلق ماند. واقعا باید گوییم که پرونده نو بر ضد عزت امان بعد نشر همین ویدیو در یوتیوب باز شد و او به قلابه به مقدار مخصوصا کلان متهم می شود که جریمه بزرگی دارد و یا ممکن است طبق کدکس جنایی گناهکار را از 8 تا به 12 سال زندان محکوم کنند. مادر عزت امان و دیگر نزدیکانش میگن که پرونده نو مثل پرونده پیشین اساس ندارد. آنگونه که میدونیم عزت امان حامی شناختی حقوق مهاجران تاجیک را در ماه اکتبر یعنی 19 اکتبر سال گذشته با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش و حامیان حقوق میگویند که مقامات تاجیکستان از عزت امان برای دیگر اندیشه و تنقیدهایش از حکومت نقار گرفتند. به خاطر همین تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره جزئیات نو پرونده نو بر ضد عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک صحبت میکرد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. با گذشت 2 ماه از مناقشه مسلحانه بین تاجیکستان و قرقیزستان منزل‌های زیست ساکنان و بناهای خراب شده شهر اسفره برقرار نشدند. ضرردیدگان این حادثه از 3 دهه مرزی در خانه خویش و تباران و یا در منزل‌های نیمه ویرانه زندگی دارند. فرزان محمدی خبرنگار رادیوی آزادی در سوخت به سراغ این خانواده‌های محتاج رفت. بیش از 50 خانه و بناهای معموری جماعت‌های چارکوه و سرخ اسفره که بر اثر مناقشه خونینی شب 27 به 28 ینور قسماً یا پره تخریب شده بود تا حال برقرار نگردیده است.
مقامات ضرر آن را نزدیک به 2 میلیون سامانه حساب کرده بودند و به گفته ساکنان بارها آمده وعده جبران کردند. در این خانه ها بیش از 240 نفر اقامت میکنند. همین وعده داده برفتن که آباد میکنیم گفتن. چه خیلی عمده برفتگیشون به همین استفاده است. یا خیلی چی باید یادم کردی نه. اون میخوام که تسر یادم کنن همین جانکومو دامده شینم میکنن. یگانه بنگاه طبی در دهه سامانیان هم در آن جنگ حمله تیر و توپ قرار گرفت و بعد آن دیگر فعال نگردیده است. ساکنان بیش از 3000 نفره این دهه برای طبابت به خانه طبیبان یا به بیمارخانه مرکزی می روند. غیر این چند بینای آشخانه، نانپزخانه، مغازه و دیگر انشاءات یاری رسان آسیب سبک دیدند. خانه های نیز هستند که در این تنش‌ها بارها هدف قرار می گیرند و صاحبانش دست و دل دیگر باره بنیاد کردن آن را ندارند. من مثال پول لیشیم نیست که هر گفته اینا با هم بیت کران گیرند، من اولش کرده و کران گیرم. دوست من اینجا آباد کرده و کنم باز زده با همه کنم دیگر من هم زندگی من وی من. اکثر این ساکنان حولیشان را با پول از مهاجرت مهنتی در روسیه کار کردهشان ساختند و برایشان این تلفات خیلی گران است. یک خانه نوساخته تختبای کریموف که حالا همراه عائله‌اش در روسیه است با مال و اموالش سوخته است، ولی برادرش میگوید با برگشتن آنها در این وضع برای زیستن عذاب میکشند. ساکنان طلب دارند که مقامات هرچه زود خانه‌هایشان را تعمیر و بازسازی کنند تا از سرسانی و بیجایی زودتر رهایی یابند. مقامات تاجیکستان رسما نگفتند که کی خانه‌های ساکنان را ساخته می‌دهند. این سبب می‌گردد که ساکنان از این منطقه ها کوچ بندند. سبب مناقشه و دعوا و خونریزی بیشتر از 400 کیلومتر مرز تعیین ناشده تاجیکستان و قرقیزستان است. دو طرف در مدت 30 سال نتوانستند در این مسئله به موافقه برسند. جنگ و دعوا هم اساساً برای زمین، راه و آب و منابع طبیعی سر میزند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر اسفره. بعد برداشتن محدودیت‌های وابسته به کرونا ویروس از جمله اجازه دادن برای برگزاری جشن و توی‌ها در کلوب، مراسم ازدواج یکباره بیش از 30 جفت را برپا کردند. جشن عروسی 10 جفت از عائله‌های احتیاجمند و تجلیل ختنه‌سوری صدها کودک در بزمگاه نوروزی کلوب برگزار شد. با محمود جان رحمتزاده می رویم به نوروز و توی دسته‌جمعانه 10 نفر در کلوب. کاروان این ماشین ها 35 عروس و داماد و 230 کودک را به بزمگاه نوروزی رساند. حکومت کلوب با دستگیری صاحبکاران در بزمگاه نوروزی توی آن برپا کرد. نکاح 35 جوان و ختنه‌سوری 230 کودک. در شهرداری گفتند که همه آنها از خانواده های نادار هستند. عقد نکاح آنها در نوروزگاه برپا شد. 5 جفت نوخانه‌داران جهاز عروسی آماده شده و اینچنین از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت اطلاعات جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب شهادتنامه‌های عقد نکاح و طریق رایگان در فضای تنتنوی سپاریده می شود. شهرداری این داماد و عروسان و کودکان را با پیشنهاد شعبه اجتماعی گرد آورده است. گفته می شود همه آنها احتیاجمند، یتیم کول و بی‌پرستارند. کودکان هم با سه‌چرخه های توفه شده در میدان نوروزگاه پایگاه تشکیل کرده اند. از وزیر نقلیات تا سراینده های نامدار برای تبریک نوروزی و توی ختنه و دامادی آمده اند. تمام مردم شریف تاجیکستان و نفران برون مرزی، تاجیکان برون مرزی که در دیگر دولت ها زندگی میکنند، زندگی و کار کرده ایستادند، همه اونا را به همین روز تبریک میگم. در این میدان 2 سال اخیر با آمدن همگیر کووید 19 نوروز برگزار نشده بود. کلوب سیومین شهر بزرگ تاجیکستان در جنوب این کشور است. نوروز اینجا با توی و سوری دسته‌جمعانه فرق میکند. هرچند مقامات این را خدمت خود میدانند، خرجش از کیسه صاحبکاران است. چقدر است اعلام کرده نمیشود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. و در همین ثانیه ها برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. گزارش های ویدیویی در آزادی ویدیوی یوتیوب گذاشته می شوند. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.